Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saatnya kita mau buka bersama di Benteng Orange. Mudah-mudahan kita banyak mengambil hikmah dari persaudaraan yang ini. Ini adalah perkumpulan KKPC Kota Ternate, yaitu Kesatuan Keluarga Perantau Jawa yang ada di Kota Ternate. Kebetulan ini adalah benteng markasnya KKPC yang ada di Kota Ternate. Ini Pak Yanto, Haji Agus. Halo guys. Ini adalah area mana parkir itu. Ini adalah Benteng Orange yang ada di Kota Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Alam lam yakun alladziina kafaru min al-kitabi wal musyrikiina musyrikiina hatta ta'tiyahum bayyinah. Rasulun min Allahi wa rasulun mutahharun fiha kutubun qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa yu'tu az-zakata fadzalika dinul qayyimah. Innal ladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina fi naari jahannam khalidina fiha ulaika ashabul jannah ulaika hum sharrul bariyah. Innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم من كرم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أولئك رضي الله عنهم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وفي السماء وفي الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ثم القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفرس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في
عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم مكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإعلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فيمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. إذا جاء نصر الله ya. Apa? Kita aja. إذا جاء Bismillah dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن تؤمنوا بالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء الزكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ضراوة وبالظاء ظفرا وبالعين حلما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موهبة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة من مواضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقت غير حقوقه أو إخبار بغير منظر أو إظهار بغير بيان أو منع أو تشريع أو همز كيفية من إعراب بغير ما كسر أو jelas begitu? Kalau ada yang putih polos Pak. Allah
الفاتحة. Kawan mau permangan mau kawan mau sebelah belakang. Ini buka bersama di Benteng Orange. Anggota keluarga besar KKBC yang ada di Kota Ternate. Keren. Nah, ini bukber di Benteng Orange. Nah, ini Ustadz Abain. Oh, keren. Bukber Benteng Orange. Bapak sama nih. Monggo, Pak. Pun batang tereng. Monggo. Monggo mriki kok. Sampe nek kene pegawean. Ini langsung pegawe deh. Awan mangun. Buah bisa itu hari biasa itu. Puasanya biar ya iki ngomong. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijual lagi. Pas toh? Iya. Ini. Kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Terus ibadah puasa itu ada berbekas dalam diri dan dalam kehidupan kita. Jangan sampai setelah puasa habis sia-sia. Tidak ada bekasnya. Bapak Ibu, hari ini dapur berkah dari pimpinan dari Pak Hadi akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Insya Allah nanti diawali dengan pembacaan pemberian doa sholawat. Ini nanti dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Badri untuk nanti bisa memimpinnya dan bisa menyerahkan secara simbolis punya satu persatu dari pengurus KKB. Baik untuk meningkat waktu kami persilakan kepada memberikan santunan sekaligus membacakan sholawat dan doa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa berpihak kepada agama, bangsa dan negara.
tentunya anak-anak yatim. Dan insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Diberikan keberkahan, diberikan kemampuan di masa-masa yang akan datang. Ya. Sekarang kita orang yang kasih Pak Moni. Insya Allah besok-besok Moni kasih sama orang-orang yang fakir. Amin. Amin. Ya, sallallahu alaihi Ya Muhammad. Maju. Ya, foto boleh. Ya. Ya, barokah insya Allah ya. Beli apa? Beli buku, jangan beli rokok ya. Amin. Amin. Beli buku, beli yang manfaat, beli es juga boleh, beli makanan boleh. Nah, udah foto bisa kita. Nanti foto sama saja. Ini masuk udah ada foto nih. Nanti minta foto dari sini aja. Ya, saya orang juga. Oke, duduk enggak yang nanti di share aja. Amin. Yang dua keluar. Sudah keluar. Pak Yon, tolong itunya apa? Apa bingkisan? Ayo, siapa lagi mau kasih ya? Ayo. Pak Yuni, Bu Yuni, monggo. Bu Yuni. Yang 5 berdiri lagi anak-anak kita. Yang 5 berdiri di depan. Ayo 5. Nah. 5. 5. Belajar yang rajin ya, mudah-mudahan jadi anak yang berguna Amin. dan bermanfaat, berguna dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, yang ketiga itu. Ya. Cepat ya. Ini tiga ya. Paling lebih satu kali. Ayo boleh. Masih ada Pak Ali? Masih ada? Ya. Yang masih ada dipercepat. Ya. Alhamdulillah. Yang itu lagi yang belakang dia itu. Nanti 3 dulu. Iya. Salin. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan barokah berkah. Siapa lagi Pak Ahmad? Top. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga barokah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lain lagi mana? Mari. Dari Bapak Ketua KKPJ mau menyerahkan santunan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih bagi adik-adik kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Mas siapa? Yang belum mana? Yang belum masuk maju sudah. Ada yang belum? Apa Pak Joko? Sabun selesai. Oh ini Pak. Ini Pak masih ada Pak. Ini ya. Yang paling ada 2 nih. 4. Ada 4. Pak Arbain. Pak. Ayo. Mana Pak? Pak Arbain, Pak Ustaz. Mana Pak Arbain? Dibakilin.
Ya, Amir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya baik, dengan demikian maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini, acara pemberian santunan. Mudah-mudahan niat baik dari keluarga besar Dapur Berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita selanjutnya adalah makan besar. Makan besar atau makan berat. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil hidangan yang telah tersedia dengan mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Khaib bi habibillah wa laqad Allah. Allahumma ya ilahi al-fada'al al-bariyah ya wasit al-idin bil atiyah ya sahib al-mawahib al-sariyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara syajiyah wa ghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa fi kulli laila ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fastajib lisani wa aghni min haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi ahli rasulillah bi ahli wa ya ahli an-nawm wa ya ahli an-nur wa ya ahli al-ilm wal adab. Ikhwan rahimakumullah wa akhwat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah AKPJ yang semoga dirahmati Allah.
es, pulang dibawain makanan lagi. Wa'alu warokah di atas barokah ya. Amin. Mana alhamdulillah rezeki juga buat bapak. Untuk malam ini saya kosong, ada undangan tempat lain. Kalau ada tempat lain, bukan saja yang dapat saya, bukan saja yang dapat rezeki, bapak-bapak juga akan dapat rezeki. Nah, enak. Ya. Jadi artinya terus manusia itu harus saling menghargai. Intinya itu. Saya berterima kasih sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga harus berterima kasih sama saya. Kalau saya orang ustaz, kamu datang, ya, nggak mau hadir, udah nggak suka sama komunitas sesuatu komunitas, nah ini musibah juga ya. Jadi ini harus dijaga, itu kan hubungan baik, ya. Insya Allah. Nah, ini terusan kita sholat 8 rakaat, ya. Habib kan orang NU, Habib orang apa? Biasanya 20 kok mau berapa? Ini harus tahu jawaban saya. Ya? Karena keadaan. Satu jawaban saya ada riwayat hadis. Hadis yang menyatakan sholat tarawih 8 rakaat itu ada. Diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun tidak populer. Ya? Satu itu. Riwayat yang kedua digabungkan dengan riwayat yang lain. Bahwasanya Rasulullah itu sholat 8 rakaat bersama jamaah. Lalu masuk ke rumah ditambah 12 rakaat sendirian. Jadi kalau ibu-ibu yang ada protes di hati, saya pengen silahkan monggo ditambah di rumah masing-masing 12. Tidak ada. Ini luasan ilmu. Karena ilmunya cetek, kadang suka debat. Coba ilmunya luas. Semakin luas wawasan seseorang, semakin kecil, sedikit perdebatan. Karena dia paham. Ada pendapat ini, ada pendapat ini. Ya, yang ketiga pendapat saya, kalau saya ambil 20, banyak yang nyimpen, pulang duluan, kalau ceramah. Nggak mau. Padahal ini ceramah sama mikir paling afdolnya ibadah. Enak. Jadi ini kita apalagi dalam orang-orang yang sibuk, jangan langsung pendapat yang keras, langsung pendapat yang paling kuat. Kalau ada pendapat yang lemah bisa dipakai, pakai. Gak ada. Itu namanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Bapak kalau dakwah nih di Eropa, Allah itu antara pusar sampai lutut. Tidak boleh begini, tidak boleh. Orang ada yang mau masuk Islam. Nah, mazhab Maliki boleh orang. Jadi mereka kalau celana pendek ada pendapat. Kasih itu keluasan dalam Islam. Nanti kalau itu paham dan kesadaran sebaiknya begini. Ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur di malam kita bisa bersama-sama al-istirah, azab, wal ijtima rahmah. Ngumpul adalah rahmat. Sedangkan terpisah bercerai berai adalah siksa, azab. Ada pepatah itu orang Betawi bilang, ya. Ada tidak ada asal kok. Punya duit banyak, punya duit sedikit, kita mau. Artinya apa? Ngumpul itu apa bahasa Arabnya? Jamaah. Berjamaah itu mengungguli dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah afdal min sholatil fardh bisa bawa 20 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 1:27 derajat. Yang 27. Sholat sendiri 27 kali, sama sholat sendiri mana yang lebih bagus? Sholat sendiri berjamaah lebih bagus, bukan sama, lebih bagus daripada sholat yang 27. Makan berjamaah lebih afdal daripada makan sendirian. Semakin jamaahnya banyak, semakin bagus. Paling sedikit jamaah itu 2 dalam masalah. Jadi kalau ibu-ibu saya lagi capek nih, Pak, sholat di rumah aja ya, Papa jadi imam, Umi, Ibu jadi tamu, sah. Ya.
Tapi kalau mau bagi semangat, bagi kuat, yuk kita ke Mutakin, yuk kita ke Al-Munawar, yuk ke Majlis Al-Khair wal Barakah, yuk ke Al-Azhar. Itu dapat jamaahnya, dapat silaturahminya, dapat jalan-jalannya. Kan begitu. Enak, enak. Jadi kalau orang mindset ilmu, mindsetnya wawasan, mindsetnya keluasan hati, keluasan jiwa, ya. Baik, ini kita udah di malam 22 Ramadan. 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW tidak dijumpai oleh sahabat-sahabatnya kecuali beliau ada di masjid sedang beriktikaf. Kenapa Rasulullah 10 hari terakhir bukannya di luar masjid tapi makin di masjid ibadah? Beliau bangunkan istri-istrinya, keluarganya untuk tahajud, iktikaf. Karena 10 hari ini hari yang paling mahal, ya, hari yang menentukan, hari bonus besar-besaran, bazar besar-besaran dibuka. Kita gali satu lubang ada emas, gali lubang ada berlian, gali lubang ada perak, gali lubang harta karun. Semuanya 10 malam ini gak ada yang kosong, isinya harta. Kira-kira kalau kita tahu bocoran malam Lailatul Qadar itu malam 25, kita sholat di 25 aja apa dari sekarang? 21, 23, 25, kan semuanya bernilai. Itu yang berlian cuma 25, yang lain emas atau perak. Kira-kira yang 25 aja apa yang lain juga? Itulah pemahaman yang benar. Ya, jangan mau dapat Lailatul Qadar nunggu nanti pas malam, pas rebutan lagi banyak orang. Orang dapat, kita juga dapat. Jadi nggak ada saingan, kaya semua deh. Belum orang kaya, gua orang kaya. Tapi kalau kita dari malam 1, malam 2, waduh, kita dapat emas, dapat perak, dapat berlian, dapat sutra, dapat. Mungkin nanti apa? Ente kaya tapi anda lebih kaya. Wah, ini cari yang lebih kaya. Jangan cuma semangat kaya doang. Ya, kaya kan banyak ya. Kaya ilmu, kaya ibadah, kaya harta, kaya senyum, kaya monyet juga ada. Nah, jadi kita kaya apa nih? Yang dimaksud kaya apa nih? Kaya pahala. Ya, kaya ilmu, kaya akhlak, kaya perubahan yang lebih bagus pada kepositifan. Ini yang kita harap, ya kan? Nauzubillah kaya pelit, nauzubillah kaya monyet, nauzubillah kaya berani maksiat, nauzubillah kaya nggak ada malu, nauzubillah kaya apa? Kaya yang jelek-jelek. Ya, nauzubillah. Kaya iman tuh lebih kuatin. Iman itu yazad wa yanqus, naik dan turun. Naiknya dengan amal soleh, turunnya dengan maksiat. Makanya puasa kan ada 3. Ada puasa kelas awam, ada kelas menengah, kelas bisnis eksekutif, ada kelas super eksekutif. Ya, kelas apa? Kelas awam itu apa? Hanya menahan lapar dan dahaga, hanya tidak berhubungan, menghindar daripada yang membatalkan puasa. Itu namanya kelas awam. Nabi nyatakan kamden shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya bukan ada nggak sah puasanya, sah, cuman kelasnya kelas umum, kelas anak SD, kelas TK. Ya, kita kan mau naik kelas, masa kelasnya itu aja, alapan makan minum tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak masukkan air di lubang yang membatalkan. Hanya itu doang. Ngomongin orang masih, ngegosip masih, adu domba masih, melihat pandangan syahwat masih, sumpah palsu masih, bohong masih. Hanya namanya puasa tuh.
puasa tekad tasawuf. Nah, kalau mau meningkat, puasa yang kedua, level yang kedua, ini puasa khawas, disebut dengan puasa eksekutif. Kalau pesawat itu kelasnya kelas bisnis, ya, ada kelasnya itu, ya kan? Kelas apa? Duduk di depan, ya kan? Apa itu puasa? Puasa menjaga 7 anggota tubuhnya, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut, dan menjaga di bawah perut. Nah, ini 7 anggota tubuh. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa dapat menjaga 7 anggota tubuhnya, maka Allah haramkan 7 neraka. Jadi kan juga ada neraka, ada 7 lapis. Siapa bisa menjaga 7 anggotanya tadi yang saya sebutkan, dia Allah haramkan menyentuh atau masuk di dalam 7 neraka. Tapi kok surga ada 7. Nah, surga itu 7 ditambah 1. Siapa yang bisa menjaga hatinya, maka dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, makanya 8 kalau surga. Kenapa? Hati berbicara. Bukan hanya puasa anggota tubuh, tapi puasa hati. Ini puasa hati paling tingkatan paling susah, paling sulit. Dari bangun tidur sampai maghrib, dari terbit fajar sebelum subuh sampai maghrib, hati dijaga, nggak ada kebencian sama seseorang muslim, tidak ada buruk sangka, tidak ada hasud, tidak ada ujub, tidak ada bangga diri, tidak ada sombong, dan mulutnya, hatinya selalu berzikir, ingat sama Allah. Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad. Kita zikir sebentar aja dah. Untuk dia tak kenapa dia. Ini kan menunjukkan. Enggak, kalau kita mau fair ini. Tapi kan namanya latihan. Insya Allah besok bisa. Hari ini belum bisa. Siapa tahu besok bisa. Besok belum bisa. Mungkin tahu minggu depan, tahun depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Enggak, tapi tetap istiqomah. Qul amantu billah summa istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah, konsisten. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan itu. Olahraga ada latihannya nggak? Saya hari ini kekuatan lari 500 meter, besok 1 kilo, besok lagi. Itu ditingkatkan. Kenapa? Karena latihan. Jangan latihannya ketua, salah. Saya berusaha. Mumpung masih muda, banyakin niat, banyakin latihan. Nanti pas kalau cuma pengen doang nggak dipraktekin, nanti masa tua cuma tinggal pengennya, cuma udah nggak ada kemampuan. Ya, itu yang pertama saya sampaikan masalah keutamaan puasa, tingkatan orang yang berpuasa. Yang kedua, malam-malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pertama kali di malam Lailatul Qadar. Maka ada pendapat Lailatul Qadar malam 17. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan, lebih bagus. Khairun, lebih bagus. Berapa kata? Lailatul Qadar diulang berapa kali? 3 kali. Berapa huruf? Lailatul Qadri coba hitung. Lailah, lam, ya, lam, alif, lam, qaf, ya, ra. 9. 9 dikali 3 27. Maka pendapatnya ini sultan dipakai. Malam era 27. Kenapa malam era yang ditenali? Karena pendapat terkuat malam Lailatul Qadar jatuh malam 20. Nanti pendapat Imam Syafi'i menyatakan 21. Dalam riwayat hadis Bukhari, Muslim. Dalam riwayat Bukhari 23. Nanti ada riwayat hadis lagi 25. Riwayat lain 29. Ada menyatakan 25. Kalau dimulai hari Kamis puasanya, maka jatuhnya malam kayak tahun ini nih, mulainya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Wah, itu
dapat bermacam-macam. Apa rahasianya? Kok disembunyikan dan terkadang? Tujuannya supaya kita menghidupkan semua malam. Kalau kita menghidupkan semua malam, pasti kita dapat terkadangnya, dapat berliannya, dapat emasnya, dapat peraknya, juga dapat perunggu. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah berapa juz khataman? Tadi alhamdulillah khataman. Khataman ada dua. Ada khataman beneran, ada khataman bohongan. Kalau khataman bohongan itu cuma tinggal pas sampai terasa. Siapa yang baca dari juz pertama? Siapa yang baca juz kedua? Nggak tahu. Tapi saya dapat bocor dari Bapak Daryanto, katanya ada grup ya, dibagi-bagi grup ini, si dua, ini tiga. Nah ini dipertahankan. Hukumnya atau gimana? BP itu boleh nggak? Boleh. Itu namanya khatam berjamaah. Itu gunanya berjamaah. Kita kan ada WA group. Coba kita ngomong diskusi. Bagus nggak? Wah, apa itu? Diisi dengan khatam Jadi dulu saya ketemu sama orang Wahabi yang kerja di BPK. Saya bikin nama Bapak Amin dulu. Mataman. Rupanya Pak Amin kan orang kedua di BPK ngomong sama Islam. Kita biasa mataman di grup. Nanti baca doanya dikasih ke ansor ya. Mulai. Beda. Tidak dijemur Rasul. Aduh, bahlul. Ini bahlul kalau ngobrol sama orang bego begini. Dikit-dikit bilang, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Tidak suka kafirin orang, tidak suka membidangkan orang. Kita sama Nabi, kita sama sahabat, kita sama keluarga Nabi. Ini ahli sunnah wal jamaah. Islam yang ahli sunnah artinya apa? Islam yang moderat. Pemikirannya maju. Islam itu tidak kaku, fleksibel, sesuai keadaan. Apa pengertian kafir, apa pengertian bid'ah, itu yang harus kamu pahami. Kafir itu kalau kamu syahadatnya saya, bukan la ilaha illallah, bukan Muhammadun Rasulullah. Apa itu bid'ah? Kalau kamu nambah sholat subuhnya 3 rakaat, isanya 4 rakaat, maghribnya jadi 2 rakaat, itu namanya bid'ah, menambah yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, orang bisa khataman di satu teman di Amerika, satu di Saudi, satu di Indonesia, satu di Malaysia, satu. Ayo baca doanya di mana? Yang penting kesepakatannya itu. Ini seperti orang yang main apa? Saham, tahu main saham? Ini saham sekian, ini saham sekian. Kita dapat saham itu, dapat presentasi itu, dapat sesuai ilmu, sesuai ikhlas, ya kan? Sesuai. Jadi itu yang paling penting. Jadi amal itu, setiap ibadah pasti diterima sama Allah dengan 3 syarat. Ada ilmunya, sesuai sunnah Nabi Muhammad, dan yang ketiga ikhlas. Nomor 1. Karena Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Karena celaka orang yang salat, yang suka mengakhirkan sholatnya dan ria, ingin dipandang, dilihat. Bapak Edi datang, Bapak Edi lihat, boleh sholat. Nah itu fawailul musallin. Kebalikannya ria adalah Nah sekarang kamu jangan suudzon, hati saya bisa kamu lihat apa enggak? Nah nggak boleh orang bilang memfokus justice, menghukumi orang itu. Ini orang riak, ini orang sombong. Kamu tahu hatinya enggak? Kamu lihat, kamu bisa tembus. Udah tingkatan itu apa belum? Jadi nggak boleh melihat zahir. Ya,
zahir itu tidak boleh, bukan menentukan batin. Ya enggak? Jadi tapi ada satu hadis Nabi katakan dalam sebuah hadis begini. Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah penampilan dalamku lebih bagus daripada penampilan luarku, dan jadikanlah penampilan luarku ini bagus. Ya, dulu kan ada artis saya ngobrol, apa yang pakai jilbab, yang penting itu dijilbabin hatinya. Ini lucu di saya. Bilang, bagaimana ini jilbabin hati juga? Kan Allah perintahkannya suruh menjilbabkan luar. Tak ada menjilbab hati, tak ada. Ya, hati itu ikhlas. Ya kan? Apa tawadu? Itu namanya itu hati, makanannya hati, pakaiannya hati. Tapi kalau pakaiannya batin luar, apa? Jilbab, pakaian terbusur sampai lutut, perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kita penampilan luar penting dijaga. Jilbab wajib ditutup aurat kita. Laki-laki yang malu busur melutut, apalagi. Enak. Coba bapak, jangan berani nggak ke bandara dari pakai celana, nggak pakai baju, cuma dari sini celana pendek lagi. Coba dinilai ya sama orang kira-kira sama dengar. Oh, boleh nggak penuh. Nggak penuh ini. Ini kayaknya nggak laku gitu punya. Nggak bisa gila ini. Udah gila, udah nggak penuh. Karena itu secara luar, udah nggak zaman. Kayak itu zaman perang, nggak ada pakaian lagi. Itu kita wajib tutup antar pusat sampai intisari kembali akhir. Ya. Jadi puasa itu Nabi Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa itu takwa, Pak? Imtithal awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau yang wajib dikerjakan tanpa dikurangi. Adapun yang sunnah kerjakan semampunya. Ya, yang sunnahnya kayak tarawih itu, zikir, baca Quran termasuk itu sunnah. Itu semampunya. Nah, sampai ini. Satu aja dulu sebelum nanti tambah lagi. Nah, ada satu bagus pendapat. Takwa itu terdiri dari 5 huruf. Huruf pertama tak. Ya. Kedua qaf. Ketiga waw. Keempat ya. Nah, ini hati masing-masing. Takwa yang pertama tak, tawadhu. Orang yang bertakwa harus tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah. Ya, rendah hati. Kalau bahasa Sundanya hadap asor. Merendah, tak pernah. Ya. Maka dada, kalau orang sendiri maka dada sombong. Kebalikan sombong adalah tawadhu. Tawadhu memiliki sesuatu tapi dia tidak sombong. Punya kelebihan tapi tidak sombong. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, nggak sombong, emang wajibnya kan harus. Ini yang punya kelebihan ini, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan harta, punya kelebihan keturunan, punya kelebihan paras wajah. Lalu dia tidak merasa lebih sama orang, dia tawadhu, itu namanya tawadhu. Nih, itu takwa. Yang kedua khauf, qanaah, nerimo, ya. Ikna wala tatma, kebalikannya tidak menerima adalah tomak, rakus. Istri-istri, suami dapat pulang dapat 10.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 100.000, begitu namanya qanaah, menerima keadaan. Jadi semuanya udah ditakdirkan sama Allah, ada garisnya. Ini jadi orang kaya, ini jadi pejabat, ini jadi.
Enggak. Meski jadi manusia, jadi hamba Allah, jadi umatnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, waro. Apa waro? Jaga, hati-hati, waspada, waro itu. Ini sinar siapa ya? Hah? Keluar dari masjid atau mau keluar rumah, mau ke masjid, ada sinar siapa ya? Kalau orang nggak waro asal pakai aja, pakai aja. Nanti belakangan izinnya. Mau diizinin mau nggak diizinin, gua udah pakai. Itu orang nggak waro. Tapi kalau orang waro, hati, jomblo. Waro kan izin ridho tuh adanya di hati. Kalau saya pakai mulutnya enggak tapi hatinya enggak, bagaimana? Ada seniman ada, ada nggak nyimpan? Itu orang waro. Makan hati-hati, minum hati-hati, halal tidak, haram atau tidak. Kita istinjanya sebersih, cebok supaya nggak najis. Tapi badok yang sembarangan itu namanya bukan waro, itu waro anjing. Urusan kencing dia angkat kakinya, urusan bangke dimakan. Nauzubillah ya men. Dan terakhir ya, yakin. Kita ini puasa dari hari pertama sampai hari ke-22 nih besok puasa. Kenapa puasa? Ya. Karena yakin pasti ada azan maghrib. Coba kalau nggak ada yakin nggak ada azan maghrib, ini nggak mungkin puasa. Enggak. Kenapa mau puasa? Karena yakin akan ada azan. Pasti ada solusi dari Allah. Nggak mungkin Allah kasih masalah kecuali tidak ada jalan keluar, ada solusinya. Dan ini semua dibersihin sama Allah. Kita nih, Nabi bilang, semua tasihuk, puasalah kalian agar kalian sehat. Kita puasa sebulan dari 12 bulan diambil satu bulan ini untuk menghadapi 11 bulan. Ini kalau pandangan kesehatan. Ya, nanti masuk lagi 11 bulan, macam-macam istirahat lagi sebulan. Ya, itu pandangan kesehatan. Nah, pandangan orang-orang sufi bukan hanya itu, bukan hanya sehat zahir aja, pengen sehat batin. Batin sehat. Udah sehat, hubungan sama Allah baik. Udah sehat, pahalanya banyak. Lailatul Qadar, wah, buka bonus besar-besaran ya. Semoga kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Ini bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Terakhir kita sama-sama doa. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Memudahkan urusan-urusan kita. Memudahkan yang ada sakit diberikan kesehatan. Yang ada masalah diberikan solusi. Yang punya anak diberikan anak yang saleh dan salehah. Dan suami jadi suami saleh. Istri jadi istri yang salehah. Jadi ibu yang punya jadi ibu yang salehah. Ayah yang saleh. Dan semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu wa sayyidina Rasulullah ajma'in. Rabbil izzati amma yarzuquna rahman wa izzati amma nusifil rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna ma'uwan bi qawli ibadika azza wa yuni wa ajiyana min dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin innaka antal nawwab hasana fa'alaka hamdan bila zawal ya mu'mina bila min tarfalaka alhamdu wa lakal minna wa lakal syarra wa lakul hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ma'al afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Bu, hitung Mas. Hitung, Mbak. Kelihatan, Mbak. Kedengaran Bu. Posisinya Sebentar. Alhamdulillah acara buka bersama dilanjutkan tarawih
dan tausiah sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.